Sit properly. Straight గా కూర్చోవాలి. వెన్నుముక మెడ తల స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. కళ్ళు ముయ్యాలి. నెమ్మదిగా కళ్ళు ముయ్యాలి. Slowly take the breath. Inhale. Exhale slowly. Slowly take the breath. Inhale. Exhale slowly. Prayer. Say chant mantra Om. Om Guru Brahma Gururvishnu Gurudevo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Om Namaha. Slowly open your eyes. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. వార్మ్ అప్. సూక్ష్మ వ్యాయామాలు. హెడ్ మూమెంట్, నెక్ మూమెంట్, నెక్ అప్ అండ్ డౌన్. అప్, బ్రీత్ ఇన్. Raise your head, bend back. Down, breathe out, bend forward. తల పూర్తిగా ముందుకు వంచండి. చెస్ట్ కింద టచ్ చేయండి. Slowly inhale, raise, up, down, exhale. Slowly raise your head, bend back. Breathe out, bend forward. Up, breathe in. Breathe out, down. Relax. Head turn your right side and left side. Head turn your right side. 1, 2 straight. Breathe in. Breathe out. Head turn your left side. 4 straight. గాలి విడిస్తూ తలని కుడి ప్రక్క తిప్పాలి. Do not strain. 2 straight. సహజ స్థితికి రావాలి తలని. Turn your left side. 4 straight. Be aware on neck joint, neck muscles and now. గాలి విడిస్తూ తలని కుడి ప్రక్కకు తిప్పండి. 2 straight. సహజ స్థితికి తీసుకురావాలి. గాలి విడిస్తూ ఎడం ప్రక్క తిప్పాలి. 4 straight. Breathe in. Neck side bending. Head bend right side and left side. 1, head bend right side. 2 straight. Breathe in. 3, breathe out left side. 4 straight. Head bend right side. 2, breathe in straight. Breathe out left side. 4 straight. Head bend right side. 1, 2 straight. 3, bend left side. 4 straight. Head bend right side. 2 straight. 3, bend left side. 4 straight. Slowly take the breath. Inhale.
ఎక్సేల్. నెమ్మదిగా పూర్తిగా శ్వాస తీసుకుంటూ విడవండి. నెమ్మదిగా పూర్తిగా శ్వాస పీల్చుకుంటూ విడవాలి. Neck rotation. Be aware on neck joint, neck muscles and nose. Head bend forward. Slowly rotate. Upward inhale. Downward exhale. Slowly rotate. 1, 2, 3, 4. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4. Relax, head straight. Slowly take the breath. Inhale. Exhale. Slowly inhale. Exhale. Slowly deep breathe. Inhale. Exhale. Hand movements. Outside stretch your hands at shoulder level. 1, పిడికిలి బిగించాలి, బొట్టు వేలు మడిచి రిమైనింగ్ ఫింగర్స్ ఫోల్డ్ చేయాలి, టైట్ చేయాలి. బ్రీత్ అవుట్. 2, open your fingers. 1, 2. 1, breathe out. 2, open. 1, breathe out. 2, breathe in. 1, breathe out. 2, breathe in. Hands down. Next, wrist bending. Outside stretch your hands. 1, breathe out. 2, breathe in, up. Breathe out. 1, 2, breathe in, up. 1, breathe out. 2, breathe in, up. Breathe out. 1, 2, breathe in, up. Breathe out. 1, 2, breathe in, up. Slowly hands down. Slowly take the breath. Inhale. Exhale. Wrist rotation. Outside stretch your hands. Fold your fingers. పిడికిలి బిగించాలి. Wrist rotation. 1, 2, 3, 4. Reverse. 1, 2, 3, 4. Open your fingers. Hands down slowly. Next one, elbow bending. Outside stretch your hands. Turn your palms. Join your fingers. Bend elbows. Rest on shoulders. చేతి వేళ్ళని భుజాలపై ఉంచాలి. 2 straight. భుజాలపై చేతి వేళ్ళను ఉంచాలి. 1, breathe out, గాలి విడిస్తూ. 2, straight, breathe in. గాలి పీల్చుకుంటూ స్ట్రైట్ గా చాపాలి, తిన్నగా చాపుకోవాలి. 1, breathe out. 2, straight. 1, breathe out. 2, breathe in, straight. Turn your palms, hands down slowly. Slowly take the breath. Inhale. Exhale. Slowly inhale. Exhale. Shoulder rotation. చేతులు రెండు ప్రక్కగా చాపుకోవాలి. మోచేతులు వంచి చేతి వేళ్ళని భుజాలపై ఉంచాలి. రెండు మోచేతులు కలపాలి. Rotate. Upward inhale.
డౌన్వర్డ్ ఎక్సేల్. ఎంత వీలైతే అంత మోచేతులు వెనక్కి వెళ్ళాలి. 1 2 3 4 reverse anti-clockwise 1 2 3 4 5 స్ట్రెచ్ చేయాలి. చేతులు ప్రక్కకు చాపుకోవాలి. హ్యాండ్స్ డౌన్ చేయాలి. స్లోలీ టేక్ ది బ్రీత్. ఇన్హేల్ ఎక్సేల్. పూర్తిగా శ్వాస తీసుకుంటూ విడవాలి. లెగ్స్ మూమెంట్. కాళ్ళు తిన్నగా ముందుకు చాపుకోండి. కాళ్ళు తిన్నగా ముందుకు చాపుకోవాలి. పాదాల మధ్య అడుగు దూరం. నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ విడవాలి. శ్వాసని గమనించండి. Slowly take the breath. Inhale. Exhale slowly. పాదాలు రెండు దగ్గరగా. యాంకిల్ బెండింగ్. పాదాలు పూర్తిగా ముందుకు వంచాలి. 1 2 up. Breathe in. Be aware on ankle joint. 1 breathe out. 2 breathe in. 1 breathe out. 2 breathe in. 1 breathe out. 2 breathe in. 1 breathe out. ఎంత వీలైతే అంత ముందుకు వంచాలి పాదాలని. 2 up. Breathe in. Relax. Next ankle rotation. పాదాలు గుండ్రంగా తిప్పాలి. రొటేట్ క్లాక్ వైజ్. ప్రక్కకి ముందుకు ప్రక్కకి వెనుకకు రొటేట్ క్లాక్ వైజ్. 2 be aware on ankle joint. 3 4 reverse anti-clockwise. 1 2 3 4 relax. Legs between 1 feet distance. Slowly breathe in. Breathe out. Slowly breathe in. Breathe out. పాదాలు రెండు దగ్గరగా. నెక్స్ట్ వన్. నీ బెండింగ్. మోకాళ్ళని బెండ్ చేయాలి. మోకాలు బెండ్ చేసి మోకాలు దిగువగా రెండు చేతులతో పట్టుకోవాలి. లెగ్ స్ట్రైట్ చేయాలి. గాలి విడిస్తూ మోకాలిని ఛాతికి దగ్గరగా తెచ్చుకొని మోకాలు చింత చేయాలి. 2 straight breathe in. 1 breathe out. 2 breathe in. 1 breathe out. 2 breathe in. 1 breathe out. 2 breathe in. Down. Left leg raise చేయాలి. Raise. 1 breathe out. 2 breathe in straight. 1 breathe out. 2 straight. 1 breathe out. 2 breathe in straight. 1 breathe out. 2 breathe in straight. Down. Relax. Support your hands back. Slowly take the breath. Inhale. Exhale. Slowly inhale. Exhale. సమస్థితి పాదాల దగ్గరగా. నెక్స్ట్ బటర్ఫ్లై. పాదాలు రెండు మోకాలు బెండ్ చేసి పాదాలు రెండు కలపాలి. పాదాలు రెండును
పాదాలు రెండింటిని చేతులతో పట్టుకొని బాడీకి దగ్గరగా తెచ్చుకోవాలి. 1 బ్రీత్ అవుట్, మోకాలని పైకెత్తాలి గాలి విడిస్తూ. అప్. 2 బ్రీత్ ఇన్, డౌన్. 1 బ్రీత్ అవుట్, అప్. 2 బ్రీత్ ఇన్, డౌన్. Breathe out, 1, 2 breathe in, down. Breathe out, up. Breathe in, down. Speed గా చేయాలి. Movement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. కాళ్ళు తిన్నగా చాపుకోవాలి. Support your hands back. Slowly take the breath. Inhale and exhale. Spinal movement. పాదాలు రెండు దగ్గరగా, చేతులు రెండు ముందు చాపుకోవాలి. పిడికిలు బిగించాలి. గాలి విడిస్తూ ముందుకు, గాలి పీల్చుకుంటూ వెనక్కు. ఎంత వీలైతే అంత ముందుకు వెనక్కి మూవ్ అవ్వాలి. గాలి విడిస్తూ 1, 2, బ్యాక్. 3, రివర్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. 1, 2. వెనక్కి వెళ్ళేటప్పుడు గాలి పీల్చుకోవాలి. ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు గాలి విడవాలి. 3. స్లోగా మూమెంట్ ఇచ్చుకోవాలి. రిలాక్స్. ఓపెన్ యువర్ ఫింగర్స్. హ్యాండ్స్ డౌన్. పాదాల మధ్య అడుగు దూరం. స్లోలీ టేక్ ది బ్రీత్. ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. పూర్తిగా శ్వాస తీసుకుంటూ విడవాలి. చెక్కీ ఛాలెంజ్. చెక్కీ అంటే తిరగాలి. తిరగలి తిప్పేటట్టుగా మన బాడీ తిరగాలి. దీన్ని చెక్కీ ఛాలెంజ్ అంటాం. పాదాల మధ్య 1 మీటర్ గ్యాప్ అంటే 3 feet డిస్టెన్స్. చేతులు రెండు ముందు చాపి చేతి వేళ్ళని కలపాలి, ఇంటర్లాక్ చేయాలి. గాలి విడిస్తూ ముందుకి కాలు వేలిని టచ్ చేస్తూ రొటేట్ చేయాలి. క్లాక్ వైజ్. 1, వెనక్కి, ప్రక్కకి, ముందుకి రొటేట్. 2, 3, రివర్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. 1, 2, 3. రిలాక్స్. పాదాల మధ్య అడుగు దూరం. పాదాల మధ్య అడుగు దూరం ఉంచుకోవాలి. నెమ్మదిగా గాలి పీల్చుకుంటూ ఎడవాలి. శ్వాసని గమనించాలి. స్పైనల్ ట్విస్టింగ్. పాదాల మధ్య 1 మీటర్ గ్యాప్. చేతులు రెండు ప్రక్కకు చాపుకోవాలి. ఎట్ షోల్డర్ లెవెల్. బాడీ నిటారుగా ఉండాలి. గాలి విడిస్తూ టర్న్ యువర్ రైట్ సైడ్. రైట్ లెగ్ ని పట్టుకోవాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రైట్ లెగ్ పట్టుకోవాలి. లుక్ బ్యాక్. 2 స్ట్రైట్. 3 టర్న్ యువర్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఎడమ ప్రక్క తిరగాలి. ఎడమ కాలిని కుడి చేత్తో పట్టుకోవాలి. 4 స్ట్రైట్. ఎంత వీలైతే అంత ప్రక్కకి టర్న్ అవ్వాలి. డోంట్ బెండ్ యువర్ లెగ్స్. 1 టర్న్ రైట్. 2 స్ట్రైట్. 3 turn left side. 4 straight. 1 turn right side. 2 straight. 3 turn left side. 4 straight. Hands down. పాదాల మధ్య అడుగు దూరం. నెమ్మదిగా పూర్తిగా శ్వాస తీసుకుంటూ ఎడవాలి. శ్వాసని గమనించాలి. స్లోలీ టేక్ ది బ్రీత్. ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్.
సమస్థితి, పాదాలు రెండు దగ్గరగా. Hold your legs. Hold your legs. మనం పూర్తిగా మన శరీరాన్ని ఆసనాలు చేయటానికి సిద్ధం చేసుకున్నాం. మన శరీరాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఆసనం అంటే స్థిరం సుఖం ఆసనం. స్థిరంగా సుఖంగా కూర్చోవడమే ఆసనం అంటే. ఈ ఆసనం యొక్క డెఫినేషన్, ఆ స్థిరంగా సుఖంగా కూర్చోవడం కోసం మనం వివిధ రకాల ఆసనాలు, భంగిమలు చేయడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవరాశులు. ఈ జీవరాశుల్లో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకతలని ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రత్యేకతల అనుగుణంగా మనకి ఆసనాలు మనకి ఉన్నవని యోగ శాస్త్రం చెప్తుంది. ఆ 84 లక్షల ఆసనాలకి యొక్క ప్రయోజనాలు 84 ఆసనాలలో ప్రయోజనం పొందొచ్చని మన యోగ గ్రంథాలు చెప్పబడుతున్నాయి. ఆ 84 ఆసనాల్ని మనం నేర్చుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ 84 ఆసనాలు ఏవైతే ఉన్నావో అవి నిల్చునేటువంటివి, అంటే స్టాండింగ్ పోస్చర్స్. వివిధ రకాల ఆసనాలు ఉన్నాయి. ఆసనాల్లో 84 నిల్చునేటువంటి ఆసనాలు స్టాండింగ్ పోస్చర్స్, 2 సిట్టింగ్ పోస్చర్స్ కూర్చునేటువంటి ఆసనాలు, అలాగే మెడిటేటివ్ పోస్చర్ ధ్యానానికి ఉపకరించేటువంటి ఆసనాలు, అలాగే ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ ముందుకు వంగేటువంటి ఆసనాలు, అలాగే వెనక్కి వంగేటువంటి ఆసనాలు బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ పోస్చర్స్, ట్విస్టింగ్ పోస్చర్స్ అంటే ప్రక్కకు తిరిగేటువంటి ఆసనాలు, అలాగే వెలికిలా పడుకునేటువంటి ఆసనాలు, బోర్లా పడుకునేటువంటి ఆసనాలు అంటే ప్రోన్ అండ్ సుపైన్ పోస్చర్స్, అలాగే ఇన్వర్టెడ్ పోస్చర్స్. కొద్ది వైవిధ్యంగా ఉండేటువంటి ఆసనాలు మనకి వివిధ రకాలుగా ఆసనాల్ని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఆసనాల యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి అంటే శారీరక దృఢత్వం. శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచడానికి చాలా బాగా దోహదపడుతుంది. శరీరం మాధ్యం కలుధర్మ సాధనం అంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే తన ధర్మ సాధన అంటే తన డ్యూటీని, తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించగలడు అని చెప్పబడుతుంది. తన ధర్మాన్ని చక్కగా ఒక సాధన రూపంలో చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఆరోగ్యం అవసరం. ఆ ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడంలో ఆసనం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఆసనాన్ని మించినటువంటి ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనకి కంపేర్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేనే లేదు. ఆసనం అనేటువంటిది పూర్తిగా మన శరీరం పైన ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. శరీరంలో ఉండేటువంటి వివిధ వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే కండర వ్యవస్థ, నాడీ వ్యవస్థ అంటే నర్వస్ సిస్టమ్, ఇలా స్కెలిటల్ సిస్టమ్, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, వినాల గ్రంథి వ్యవస్థ, ఇలా మన శరీరంలో ఉండేటువంటి వ్యవస్థలన్నీ కూడా ప్రభావితం చేయడానికి ఆసనములు అనేటువంటివి చాలా దోహదపడుతూ ఉంటాయి. మిగతా ఎక్సర్సైజులకి వీటికి ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఇది. మనం ఈ ఆసనాలు చక్కగా మనం ఇంటిలోనే ఉండి ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎలాంటి ప్లేస్ పెద్దగా అవసరం లేదు, వాతావరణంతో సంబంధం లేదు. హాయిగా ఇంట్లోనే ప్రశాంతంగా మనకి ఒక 6x3 ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో, డిస్టెన్స్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ మనకు సరిపోతుంది. ఎలాంటి ప్రమాదాలకు కూడా లోను కాకుండా, ఎలాంటి పొల్యూషన్కి లోను కాకుండా మనం ఉన్నటువంటి ఇంట్లోనే మనం ఈ అభ్యాసాన్ని చేసుకోవచ్చు. చాలా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడానికి ఈ ఆసనం అనేటువంటిది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అయితే స్థిరంగా సుఖంగా కూర్చోవడం అనేటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో అదే ఆసనం అని పతంజలి మహర్షి చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనం చేయబోయేటువంటి 84 ఆసనాలు ఈ శరీరాన్ని స్థిరంగా సుఖంగా ఉంచడం కోసమే అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే
మనం సరిగ్గా ఒక 10 నిమిషాలు పావుగంట కూర్చునేటప్పటికి నడుము నొప్పి, లేదంటే రకరకాల కాళ్ళ నొప్పులు, రకరకాల ఇబ్బందులు పడడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ప్రతి ఒక్కరి అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయం. సో, అలా కాకుండా మన శరీరాన్ని ఎప్పుడు ఏ పొజిషన్‌లో ఉన్నా కూడా స్థిరంగా, సుఖంగా ఉండడం అనేటువంటి ఆ శారీరక స్థితిని పెంపొందించుకోవడానికి ఈ 84 ఆసనాలు దోహదపడుతూ ఉంటాయి. అంటే నిల్చునేటువంటి ఆసనాలు, కూర్చునేటువంటి ఆసనాలు, ముందుకు వంగేటువంటి ఆసనాలు, వెలుకలా పడుకొని, బోర్లా పడుకొని వివిధ రకాల ఆసనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం స్థిరంగా, సుఖంగా కూర్చోవడం కోసమే. స్థిరంగా, సుఖంగా మన మనస్సుని ప్రశాంతంగా 2 కనుబ్రమల మధ్య 2½ అవర్స్ కూర్చున్నట్లయితే ఆసన సిద్ధి కలిగినట్టు. ఆసన సిద్ధి కలిగినట్టన్నమాట. అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంగా ఉన్నది. యూ ఆర్ ఫిట్, యూ ఆర్ హెల్తీ. అంటే డెఫినిషన్ అదొక్కటేనండి. మనం ఏ ల్యాబ్‌కెళ్ళినా కూడా మన పారామీటర్స్ అన్నీ కూడా 100% ఆహ్, సమానంగా ఎంత ఉండాలో అంత ఉంటుంది. మనం అలా కూర్చొనేటువంటి శారీరక స్థితిని గాని మనం కలిగి ఉంటే. సో, అలాంటి శారీరక స్థితిని పెంపొందించుకోవడానికి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆసనాలు మనం శ్రద్ధగా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సో, ఈ ఆసనాలన్నీ కూడా రెసిస్టెన్స్‌ని పెంచుతుంది, శారీరక దృఢత్వాన్ని పెంచుతుంది, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది. సో, మనకున్నటువంటి రుగ్మతలు పోగొట్టుకోవచ్చు. కొన్ని రుగ్మతలు ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని ఆసనాలు చేయకూడదు. అవి పర్టిక్యులర్‌గా ఎవరు చేయకూడదు, ఎవరు చేయొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ప్రతి ఆసనం దగ్గర చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. సో, ఈ విషయాన్ని ఒకటి మీరు గమనించాలి. అలాగే ఆసనాలు చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మనం కొన్ని రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ పాటించాలి. అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ద బెస్ట్ టైమ్. ఉదయము, సాయంత్రం వేళలో చాలా అవసరం. అది ఎంప్టీ స్టమక్‌తో చేయాలి. అంటే ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో కాస్త భోజనం చేసిన తర్వాత చాలా కాల వ్యవధి ఉంటుంది కాబట్టి, అది యోగాభ్యాసానికి, ఆసనానికి చాలా బెస్ట్ టైమ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే భోజనం చేసిన తర్వాత 4½ అవర్స్ తర్వాత మనం ఆసనం స్టార్ట్ చేయాలి. అలాగే ఆహ్, కాస్త మిల్క్ గాని, టీ గాని తీసుకున్నట్లయితే 1 అవర్ వ్యవధిని తీసుకోవాలి. అలాగే కాస్త లైట్‌గా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ లాగా మనం టిఫిన్ ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే అది 1½ అవర్ తర్వాత ఎనీ టైమ్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. ఒకే రకమైనటువంటి ఫలితాలని ఇస్తుంది. దానిలో సందేహం లేదు. సో, మనం కానీ ఈ సమయాలని మనం తిన్న తర్వాత సమయాలను పాటించినట్లయితే యోగాభ్యాసం ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ అంటే మన పొట్ట ఖాళీగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా యోగాభ్యాసానికి పొట్ట ఖాళీగా ఉండాలి. అలా ఉండి మనం చేసుకోవాలి. నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం చాలా ఏమవుతుంది అని అనుకుంటే చాలా సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అంచేత మనం మనం ఏదైనా తిన్న తర్వాత ఈ సమయాలను కేటాయించుకొని ఈ సమయాన్ని ఆహ్, ఆ వ్యవధిని మీరు మెయింటైన్ చేస్తూ అభ్యాసము కొనసాగించండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈ నేలని డైరెక్ట్‌గా చేయకూడదు. తప్పనిసరిగా మ్యాట్ మీద చెయ్యాలి. ఎందుకు అంటే ఈ యోగా అనేటువంటిది, ఆసనం అనేటువంటిది దేనికోసం చేస్తామంటే శక్తిని పెంపొందించుకోవడం కోసం. ఆ శక్తి భూమి ఆకర్షిస్తుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా భూమి నేల మీద డైరెక్ట్‌గా చేయకూడదు. ఆ శక్తిని పెంపొందించుకోవాలి అంటే తప్పనిసరిగా మ్యాట్ అవసరం. అంటే మన శక్తి మళ్ళా నేలకి ఆకర్షణ ద్వారా మన శక్తి కోల్పోకుండా ఉండడానికి మ్యాట్ అవసరం. అలాగే మనం కొన్ని ఆసనాలు చేసేటప్పుడు కాస్త మనకి మెత్తగా ఉండడానికి కూడా మ్యాట్ అవసరం. సో, అంచేత ఈ విషయాన్ని కూడా గమనించండి. ముఖ్యంగా ఆసనం చేసేటప్పుడు, యోగా అభ్యాసం చేసేటప్పుడు ఆసనం అనే కాదు, ప్రాణాయామం అనే కాదు, ధ్యానం అనే కాదు, ఏ ప్రక్రియ చేసినా మన దృష్టి, మన మనస్సు 2 కనుబ్రమల మధ్య ఉంచాలి. 2 కనుబ్రమల మధ్యస్థానం అంటే 2 కనుబ్రమల మధ్యస్థానం అంటే భృకుటి స్థానంలో ఉంచాలి. అంటే బొట్టు పెట్టుకునేటువంటి స్థానంలో మన మనస్సుని, మన దృష్టిని కేంద్రీకరించి ఆసనం కానీ, ప్రాణాయామ కానీ, ధ్యానం కానీ ఏ అభ్యాసమైనా కూడా తప్పనిసరిగా అక్కడ ఉంచే చేయాలి.
ఊరికనే ఫిజికల్గా చేయకూడదు. అలా చేయడం వల్ల అది యోగం కాదు. ఆ శరీరాన్ని మనసుని రెండిటిని సమన్వయం చేసుకుంటూ చేయడం ద్వారా మనం చేసే దాని మీద దృష్టి పెట్టడం ద్వారా యోగం అవుతుంది. లేదంటే అది యోగం కాదు. యోగా అంటే ఆసనం అని ప్రాణాయామం అని కాదు. మనం ఎక్కడైతే మూమెంట్ యాక్షన్ చేస్తూ ఉన్నామో ఆ శరీరం మీద మనస్సు తప్పనిసరిగా కేంద్రీకరించి చేయడమే యోగం. సో అందువల్ల మీరు తప్పనిసరిగా దృష్టిని శ్వాస మీద కానీ, లేదంటే ఆసన స్థితి మీద కానీ, లేదంటే భ్రూమధ్య స్థానం మీద కానీ ఉంచినట్లయితే అది మనం చేసేటువంటి అభ్యాసం యొక్క సత్ఫలితాల్ని ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, స్త్రీలకి తప్పనిసరిగా ఆ ఋతుకాలంలో 3 days ఆర్ 4 days చేయకూడదు. నెక్స్ట్ వన్, నిద్రలేమితో అంటే మనం ఏదో జర్నీలు అవి చేసుకుంటూ మనం లేదంటే డాక్టర్స్ కానీ ఆపరేషన్స్ అవి చేసుకుంటూ యోగా చేస్తే మంచిదని నిద్ర లేకుండా ఆ నీరసంతో యోగాభ్యాసం చేస్తే కూడా దానివల్ల నష్టమే కలుగుతుంది. సో నిద్రలేమితో చేయకూడదు. ఆ పూట చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం చేయకూడదు. హర్రీ వర్రీగా ఉండేటప్పుడు చేయకూడదు. నెక్స్ట్ వన్, అతి ఆకలితో చేయకూడదు. సో నెక్స్ట్ మనం చక్కగా ఉదయం చేసిన ఈవినింగ్ చేసిన తప్పనిసరిగా శవాసన ఒక్క 2-3 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు చక్కగా శవాసనం వేసి మనం శరీరాన్ని మన మనస్సుని యోగాభ్యాసానికి సిద్ధం చేసుకొని మనం యోగాభ్యాసం స్టార్ట్ చేస్తే సత్ఫలితాల్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంచేత ఈ విషయాన్ని ఒకటి గమనించాలి. తదుపరి క్లాసులో మనం ఆసనం చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మీరందరూ కూడా ఈ ఆసనానికి ఈ శరీరాన్ని సిద్ధం చేసుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది. ఈ వామప్స్ ద్వారా, వామప్స్ వల్ల మనకి సూక్ష్మ వ్యాయామాల వల్ల మన శరీరం పూర్తిగా చైతన్యవంతం అవడము, అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అవడము, రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఈ విషయాన్ని మీరందరూ గమనించాలి. తప్పనిసరిగా మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఆసనాలని డైరెక్ట్గా మనం చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా చక్కగా కళ్ళు మూసుకోండి. నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ విడవండి. స్లోలీ ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ప్రేయర్, సే ఓం. ఓం. ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు. ఓం సర్వేషాం శాంతిర్భవతు. ఓం సర్వేషాం పూర్ణం భవతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. ఓం నమః. ఓం నమః. అందరికీ నమస్కారం. ఓం నమః. నెమ్మదిగా హ్యాండ్స్ డౌన్ చేసుకోండి. Slowly open your eyes.